친구들 안녕! 안녕하세요. 우리 한 주 동안 잘 보냈어요? 방학도 되었고 집에서 뭐 하고 있나요? 오늘 보니까 꽃들이 너무 예뻐요. 이 꽃들은 왜 태어났을까요? 왜 이렇게 예쁘게 태어났을까요? 우리가 주변에 보면 너무나 예쁜 꽃들이 많아요. 그 꽃들은 다 하나님을 찬양하기 위해 태어났대요. 우리 친구들은 왜 태어났나요? 우리 친구들도 마찬가지예요. 하나님을 찬양하기 위해서 이 세상에 태어난 거예요. 자, 가장 예쁜 얼굴로, 가장 늠름한 모습으로, 가장 멋진 모습으로 오늘 하나님을 찬양할 거예요. 꽃들처럼, 우리 친구들처럼 오늘 하나님을 기쁘게 찬양하고 예배하는 그런 시간 되었으면 좋겠어요. 친구들 찬양할 준비 되었어요? 손을 번쩍 들고 몸에 일어나서, 자, 준비됐나요? 찬양으로 고고! 친구들 샬롬 친구들 샬롬 성령으로 우린 모두 하나 친구들 샬롬 친구들 샬롬 예수 안에 우리 하나 친구들 샬롬 친구들 샬롬 성령으로 우린 모두 하나 친구들 샬롬 친구들 샬롬 예수 안에 우리 하나
찬양하여라. 그의 이름 영광을 찬양하여라. 온 땅이여 주님을 경배하여라. 주의 크신 이름을 노래하여라. 세상을 만드시고 다스리시는 그분은 여호와 나의 하나님. 춤을 추고 노래하네.
온전히 마음판을 새기어 주의 뜻 이루며 살리 인도하심 따라 이끄시는 대로 주님만 예배하리 인도하심 따라 이끄시는 대로 주님만 사랑하리 인도하심 따라 이끄시는 대로 주님만 예배하리 인도하심 따라 이끄시는 대로 주님만 사랑하리 주님만 사랑하리 주님만 사랑하리 살아계신 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 보살핌에 예배를 드릴 수 있게 되어 감사드립니다. 지난 일주일 동안 가족, 친구들, 목사님과 선생님 모두 아프지 않게 돌봐주셔서 감사합니다. 지금은 모두 모여 예배를 드릴 수 없어 슬프지만 우리 모두 모여 예배를 드릴 수 있을 때까지 하나님께서 지켜주세요. 제가 사랑하는 모든 사람들이 아프지 않고 행복하게 지낼 수 있도록 하나님께서 보살펴 주세요. 언제나 하나님을 섬기고 사랑하는 어린이가 되겠습니다. 예수님의 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘. 이 말린 옥수수를 기계에 넣으면 어떻게 될까요? 네, 팝콘이 되었어요. 여러분 잘 알죠? 모양도 달라지고 완전히 맛도 달라져요. 다양한 맛을 낼 수도 있지요. 오늘은 예수님을 만나서 완전히 바뀐 사람의 이야기를 할 거예요. 먼저 사도행전 9장 4절과 5절 말씀을 함께 읽어볼게요. 사울이 땅에 쓰러졌습니다. 그때 사울아, 사울아, 내가 왜 나를 핍박하느냐 하는 음성을 들었습니다. 사울이 주여 누구십니까? 라고 묻자 나는 내가 핍박하는 예수다 라고 하는 음성을 들었어요. 사울이라는 사람이 누구를 괴롭혔을까요? 네, 예수님을 괴롭혔다고 하셨어요. 사울은 하나님을 믿는 유대인이었지만 예수님은 믿지 않았어요. 사울은 또 예수님을 믿는 사람들을 아주 싫어했고 그 사람들을 잡아가는 일에 아주 열심히 일했던 사람이죠. 사울은 원래 로마 시민권을 가진 사람이었지만 멀리 떨어진 다소라는 곳에서 태어났어요. 그래서 이민자였던 사울에게는 두 개의 이름이 있었는데요. 하나는 로마식 이름으로 바울이라는 이름이고 하나는 유대인의 이름인 사울이에요. 우리 친구들 중에도 부모님은 한국에서 태어났지만, 한국 사람이지만 캐나다에서 태어난 친구들이 있죠. 부모님들이 이민을 왔기 때문에요.
그래서 여러분들은 태어날 때부터 한국인 이름과 캐나다 영어 이름 두 개를 가진 친구들이 있었을 거예요. 사울은 그렇게 이름이 두 개인 사람이었어요. 그래서 사울과 바울은 다른 사람이 아니라 같은 사람이죠. 또 사울은 어떤 사람이었냐면 율법을 잘 지켰고 예수님을 믿지 않았고 예수님을 믿는 사람들을 괴롭히면서 붙잡아가고 예수님을 전하는 것을 방해했던 사람이었어요. 사울은 유대인들이 스데반에게 돌을 던져 죽게 했을 때도 그 자리에 있었고요. 그런 바울이 이번에는 또 예수님을 믿는 사람들을 잡으러 다메섹으로 가던 길이었어요. After Jesus died, rose from the dead, and ascended to heaven, people in Jerusalem who believed in Jesus were persecuted or treated cruelly because of their faith. One of Jesus' followers, Stephen, was even killed. A man named Saul had been there when Stephen was killed. Saul wanted to put an end to the church. He went into the believers' homes, dragged them out, and put them into jail. Many believers fled the city. Saul headed to Damascus to arrest believers there. But on the way, a bright light from heaven suddenly flashed around him. Saul fell to the ground. He heard a voice saying, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus," he replied. "Get up and go into the city. Then you will be told what you must do." Saul got up and opened his eyes, but he couldn't see. So the men who were traveling with Saul led him by the hand into Damascus. Ananias, a disciple of Jesus, lived in Damascus. The Lord spoke to Ananias in a vision. He told him to go to the house where Saul was staying. Ananias knew that Saul had hurt many believers in Jerusalem and that he arrested anyone who believed in Jesus. But the Lord said, "Go. I have chosen this man to take my name to Gentiles, kings, and the Israelites." Ananias obeyed the Lord. He found Saul and told Saul that Jesus had sent him to help. Ananias put his hands on Saul, and suddenly Saul could see again. Saul got up and was baptized. For the next few days, Saul stayed with the believers in Damascus. He began to go to the synagogues to preach about Jesus. Saul told the people, "Jesus is the Son of God." The people were amazed. They recognized Saul and knew he had wanted to put an end to the church and all the believers. Now he was one of them. The Jews did not like Saul's message, so they planned to kill him. Saul heard what the Jews wanted to do, so one night he left the city. The disciples helped Saul escape by lowering him down the city wall in a basket. Jesus appeared to Saul and changed him inside and out. Jesus Christ came into the world to save sinners. Jesus called Saul, also known as Paul, who was once an enemy to Christians, to spend the rest of his life telling people the gospel and leading them to trust Jesus as Lord and Savior. 가짜가 더 진짜 같아서 우리가 속을 때가 참 많거든요. 그럼 예수님을 만난 후 사울은 어떻게 되었을까요? 네, 첫 번째로 예수님을 믿게 되었어요. 그동안 예수님이 없다고 말하며 믿지 않았던 사울은 하나님의 아들이라고 말했어요. 그는 곧바로 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 선포하기 시작했습니다. 라고 말했죠. 그리고 이제 진짜 예수님을 보게 되었어요. 이제 제대로 된 세상을 볼 수 있게 된 거예요. 사울이 눈을 뜨지 못하고 먹지 못하고 있을 때 예수님은 아나니아라는 사람을 보냈어요. 사울을 위해 기도하게 하셨고
눈을 뜨게 하셨어요. 다시 세상을 볼 수 있게 하셨죠. 사울이 그동안 예수님이 안 계신 세상을 보았지만 이제는 예수님이 계신 세상을 믿음으로 보게 되었어요. 그럼 다시 보게 된 세상은 어떻게 보였다고요? 네, 예수님을 이 땅에 보내신 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 알게 되었고 내가 또 얼마나 죄인인 인지를 깨닫게 되었어요. 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으시고 다시 사신 것을 믿게 된 거죠. 예수님을 만나기 전에는 내 삶의 주인이 나였지만 예수님이 계시지 않았기 때문에요. 이제는 예수님을 만나서 예수님이 내 삶의 주인이라는 것을 깨닫게 된 것이에요. 믿음은 내가 믿어야지 한다고 믿어지는 게 아니잖아요. 예수님을 믿는다는 것은 예수님이 하나님의 아들이라고 말로만 이야기하는 것이 아니에요. 우리가 복음을 듣고 믿게 되면 보지 못했던 것을 보게 되고 예수님이 누구인지를 확실히 알게 돼요. 예수님은 나의 죄를 용서하기 위해 십자가에 죽으셨고 부활하셨다는 사실을 진심으로 믿게 되는 거예요. 예수님을 믿는 믿음으로 보는 세상은 이전과는 다른 세상으로 보이게 되죠. 눈을 다시 뜨게 된 사울은 그래서 세례도 받았어요. 예수님을 나의 구세주로 믿는 믿음을 보여주게 된 거예요. 사람들을 괴롭히는 일에 열심이던 사울은 예수님을 위해 이제는 죽고 예수님을 위해 사는 사람이 되었어요. 두 번째, 예수님을 전하는 사울이 되었어요. 사울이 전에는 어떤 사람이었다고요? 네, 예수님을 믿지 않았을 뿐 아니라 예수님을 믿는 사람들을 괴롭혔고 잡아 가두는 일을 했던 사람이에요. 그런데 예수님을 만나서 새로운 세상에 눈을 뜨자 이젠 예수님을 전할 수밖에 없는 사람이 된 거예요. 어떻게 가능한 거죠? 네, 하나님은 사울을 구원할 계획을 가지고 계셨기 때문에 사울의 마음을 바꾸셨고 예수님을 믿는 사람이 되게 하셨어요. 이것은 사울이 스스로 한 것이 아니라 바로 하나님의 선택이었죠. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 라고 말씀하셨던 거예요. 그럼 세상 사람들은 어떻게 예수님을 알게 될까요? 하나님이 나와 같은 그리스도인을 보내시고 복음을 전하게 하셔서 사람들이 회개하고 구원받게 하세요. 하나님은 직접 일하실 수도 있지만 우리 같은 사람들과 함께 일하시길 좋아하세요. 그래서 하나님은 아나니아를 보내셨고 사울의 눈을 뜨게 하시고 세례도 주고 함께 먹게 하셨어요. 그리고 이번에는 사울을 보내시고 많은 사람들에게 복음을 전하게 하셨죠. 사울이 전에는 예수님을 믿는 사람들을 괴롭혔었지만 이제는 사람들이 예수님을 믿고 구원받게 하는데 열심히 가르치는 사람이 되었어요. 사람들을 괴롭히는 일에 열심이던 사울은 이제 예수님을 위해 죽고 예수님을 위해 사는 사람이 되었죠. 사울이 예수님을 믿고 따르게 되자 같이 예수 믿는 사람을 미워하고 핍박했던 유대인들이 이제는 사울을 미워하게 됐어요. 그리고 전에는 사울이 괴롭혀서 사울을 두려워했던 사람들이 이제는 사울을 도와주는 사람들이 되었지요. 네, 이렇게 예수님이 사울이라는 한 사람의 마음을 바꾸셔서 그의 인생을 완전히 바꾸셨어요. 예수님께서는 그리스도인들이 괴롭히던 사울을 찾아가시고 부르셨죠. 그래서 부활하신 예수님을 만나게 하시고 예수님을 믿게 하셨어요. 예수님을 믿게 된 사울은 세례를 받고 예수님을 믿는다는 것을 보여주게 되었죠. 네, 변화된 사울은
사람들에게 예수님을 전하고 예수 믿으세요, 구원받으세요 가르치는 사람이 되었어요. 예수님이 죽으시고 부활하신 후 다시 하나님 아버지에게로 가실 때 우리에게 주신 명령이 무엇이었죠? 네, 성령을 받으라. 그리고 예루살렘과 사마리아와 땅 끝까지 이르러 복음을 전하라고 하셨어요. 가르치고 세례를 주고 지키게 하라고 하셨죠. 제자들은 성령님의 인도하심으로 복음을 전했고 많은 사람들을 예수님 믿게 하고 세례를 주었어요. 하나님은 지금도 전도사님과 우리 친구들이 믿지 않는 친구들에게 가서 복음을 전하도록 하세요. 우리가 순종하고 복음을 전할 때 그들의 마음을 바꾸고 예수님을 믿게 하실 분은 하나님이세요. 우리 친구들도 하나님께 순종하며 예수님을 전할 수 있지요. 믿지 않는 친구들에게 우리가 친구가 되어주고 예수님을 잘 전할 수 있기를 바라요. 네, 우리 그렇게 마음에 감동이 있는 친구들 모두 함께 기도할게요. 하나님, 예수님을 보내주시고 죄인인 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 아직 예수님을 잘 모르는 친구들이 있다면 이 시간 친구들의 마음과 눈이 예수님을 바로 보게 해주세요. 예수님만이 구원자라는 것을 알고 믿게 해주세요. 그리고 우리가 순종하여 예수님을 전할 때 사람들이 회개하고 구원받게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. Let's repeat God's Word 10 times a day together. Today's memory verse is Psalm 1:3. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree
planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Good job! 오늘 외울 말씀은 시편 1편 3절 오늘 외울 말씀은 시편 1편 3절 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 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 형통하리로다 쉽게 보자 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 형통하리로다 그는 시냇가에 심은 나무가 저를 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 형통하리로다 하나님이 나를 향해 쓰신 편지 오늘은 어떤 말씀을 주실까 하나님이 나를 향해 쓰신 편지 함께 즐겁게 배우자 우리 친구들 예배 잘 드렸어요? 이번엔 광고 몇 가지 사항 알려줄게요. 우리 BBS가 이번 여름에 8월 20, 21일, 22일 목금토에 있어요. 다윗 이야기 주제를 가지고 다윗의 마음에 대해서 배우게 될 거예요.
우리 친구들 신청 안 한 친구들 빨리 서둘러서 오늘까지 신청 받으니까 빨리 등록해 주세요. 그리고 두 번째로 우리 친구들 시편 1장 3절 말씀 잘 암송하고 있나요? 우리 친구들이 암송함으로 인해서 하나님의 마음을 정말로 알아가고 어떻게 하는 것이 정말 하나님의 백성으로서 살아가는 것인가 배우는 멋진 시간이 되길 바라요. 말씀을 잘 암송함으로 인해서 정말 철을 따라 열매를 맺고 정말 잎사귀가 마르지 않는 우리 친구들이 되길 바라요. 한 주간 동안 정말 멋진 나무로서 잎사귀 마르지 않고 또 열매 맺는 멋진 우리 친구들 되길 바라요. 한 주간 동안 잘 지내요. 안녕!